श्रीमद्भागवत अष्टमस्कंद एकादश अध्याय श्री शुक उवाच हरिंगी देखी देवगणे पुणी मिले घर रणे गोविंद अनुकंपा बळे समरे रहिले निश्चले इंद्र पवन आदि बळे बेगे मिलिण दिगपाळे निरते असुरंक गात्रे प्रहार कले नाना शस्त्रे देवंक शस्त्राघाते फुटी असुर मले कोटी कोटी असुर बळ भग्न देखी इंद्र जे समर उपेखी बळी सम्मुखे बेगे मिली वज्र उंचाई हस्त तोड़ी बोलो इति कोप मने कर्कश गंभीर वचने तुझे बोलाओ महावीर संभाळ वज्रघात मोर शून्य बुलंते 7 बार देखी कंपिले सुर नर बळी की वज्र प्रहारणे प्रजाए हाहाकार रणे बळी बदन इंद्र चाही निंदिता वचन बोलई रे मूढ़ मते माया करू जिणिबा प्राय मने धरू नटर प्राय माया कलु निज स्वभाव देखाइलु कुहुके जेन्हे नट जन मायारे हरे प्राणी मन मायार बळी स्वर्ग जिणी इच्छा करती जेते प्राणी ताहांको सद्य नाश बेगे मोहि करई अधोमार्गे एबे मंत गर्भ तोर कुड़िश महाभयंकर एबे तोहर शिर छेदी रखिबी अमर संपादी एबे तु वज्राघात सह ज्ञातिर तुले रुंड हुआ हेमंत इंद्रर वचने बळी होइला कोप मने बळीरुवाच कालर बळे संसारे युद्धे मिलती जेबे वीरे जय जय कीर्तिनाश ए आदि घटई अवश्य युद्धे मरिण अवशेषे जाई अक्षय स्वर्ग अवशे एणु सकल जंतुगण कालर पासे निबंधन पंडित जने हा जाणी धर्म धर्म परिमाणी सुख हरस पथे मन केबे न करती जाण आम्भे सकले हा जाणी आगम निगम प्रमाणी एणु ए तुम्हार वचन मर्म ताड़ित अभिमान आम्भे जे केबे न गणी तुम्हार विवरण जणी श्री शुक उवाच एमंत इंद्र आगे कही निज धनुरे गुण देई आकर्षपुरी 10 बाण बड़ी बिन्हिला गरुटाण इंद्र उपरे बाण बाजी तले पड़िला बेगे भाजी गज शरीरे पुष्पमाळे बाजी पड़ई जेन्हे तले इंद्र अमोघ शक्ति धरी घोर हुंकार नाद करी पिटिला बड़ी वक्षस्थळे आपणा तेज भुज बळे हृदय बाजी सर फुटे दक्षिणे वक्षस्थळ फाटे बळी पड़िला मही तले शून्य देखंती दिगपाळे बळीर भूमिगत चाही जंब असुर वेगे जाई सखार देखंते मरण आपरी कला घोर रण सिंहवाहने बेगे मिली हुंकार नादे गदा तोड़ी इंद्र उपरे प्रहारिला से गदा हस्तिरे बाजिला गदा प्रहारे ज्ञान हारी गज पड़िला इंद्रधारी उग्र अग्रचरण तले पड़ी अशुभई मेघ घड़ाघड़ी पड़िला अचेतन होई देखी मातली बेगे जाई रथे सहस्र असजोखी इंद्र निकटे देला रक्षी विमाने बसी सुरापति तक्षणे तेजी निज हस्ती जंब मातड़ी मुख चाही धन्य सबदे प्रशंसई ज्वलंत शूल घेनी बेगे पिटिला मातळीर अंगे से शूल प्रहारे मातळी सहे स्वभावे महाबळी इंद्र धाइले अति बेगे वज्र प्रहारे दंभ अंगे जंब मरण वज्राघाते पूर्णताहार ज्ञाति जेते नारद मुख वाक्य शुणी जय जय न प्रमाणी नमुची बल पाक संगे बाहर हुए महारागे इंद्र निकटे बेगे मिली परुष वाक्ये देई गाड़ी नाराच बरसी गल गहले जेसने आकाश मंडले पवन बड़े मेघमाल पर्वत बरसंती जल गर्जन करी बाणपंती रथ उपरे बरसंती अद्भुत देखी देवराज बिंधिले सहस्रे नाराच
ସରସମୂହ ବେଗି ଗଲା। ଦେଖିଣ ପାକ କୋପ କଲା। ଧନୁ ଆକର୍ଷି କର୍ଣ୍ଣ ବେନି। ନାରାଜ କୋପା ନଳ ଘେନି। ମାତଳି ଉପରେ ପ୍ରହାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘୋର ନାଦ କରେ। ମାତଳି ଉପରେ ପ୍ରହାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘୋରନାଦ କରେ। ନମୁଚି କରି ମହାରସ ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ପଞ୍ଚଦଶ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେଲା ମୁଖେ ଇନ୍ଦ୍ର ତା ଦୂରେ ଥାଇ ଦେଖେ। ପଡ଼ଇ ମାତଳି ଉପରେ କାତର ହୋଇଲେ ଅମରେ। ଏମନ୍ତେ ଅସୁରଙ୍କ ଶସ୍ତ୍ର ଭେଦିଲା ଦେବ ତାଙ୍କ ଗାତ୍ର। ଶରତ କାଳେ ରବି ଜହ୍ନେ ଜିମୁତ ଆଚ୍ଛାଦେ ଗଗନେ। ଅସୁରଗଣ ରଣେ ଦେଖି ଦେବେ ହୋଇଲେ ମନେ ଦୁଃଖୀ। ଅନାଥ ହୋଇ ସୁର ବଳେ ପଶିଲେ ଯାଇ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ। ଅସୁର ବଳ ମଧ୍ୟଗତେ ଦେବେ ଯେ ପଡ଼ିଲେ ଆୟତ୍ତେ। ଗର୍ଜିଲେ ଜହ୍ନେ ପକ୍ଷୀ ଗଣେ ଦେବେ ପଶନ୍ତି ଘୋର ରଣେ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ବାସବେ ଆବୋରିଥିଲେ ଯେ ଦାନବେ। ବାହାର ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ରଥେ ରବି ଯେ ସନେ ରାତ୍ର ଅନ୍ତେ। ଅସୁରଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ର ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ସମ୍ଭ୍ରମ ମନେ ଦୁଃଖୀ। ପୁଣି ଧାଇଁଲେ ମନ ଖେଦେ ବଜ୍ର ଉଞ୍ଚାଇ ଘୋର ନାଦେ। ସେ ଅଷ୍ଟ ଧାରା ବଜ୍ରାଘାତେ ଜିମୁତ ଜହ୍ନେ ବଜ୍ର ବାତେ। ଦୈତ୍ୟର ପାଦ ଶିର ହାଣି ଘୋର ଶବଦେ ବଜ୍ରବାଣୀ। ଦେଖି ତା ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ବଳ ବିକଳେ କରନ୍ତି ଚହଳ। ନମୁଚି ତାର ବଧ ଦେଖି ଅଶ୍ରୁନୟନେ ହୋଇ ଦୁଃଖୀ। ଶୋକ ସାଗରେ ସେ ବୁଡ଼ିଲା ପୁଣି କ୍ଷଣକେ କୋପ କଲା। ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଶୂଳ କରେ ଘେନି ଧାଇଁଲା ଅତି ଖରେ। ସେ ଶୂଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିରାଜେ ଚଳନ୍ତେ ଘଣ୍ଟି ରବ ବାଜେ। ସେ ଶୂଳ ଘେନି ଅତି ବେଗେ ମିଳିଲା ସୁରନାଥ ଆଗେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରହାରିଲା ନିର୍ଭୟେ ସିଂହନାଦ କଲା। ଶୂଳ ଆସନେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ବାସନ ଧନୁ ଧରି ହସ୍ତେ। ବାଣେ ଛେଦିଲେ ଶତ ଖଣ୍ଡେ ପାଷାଣେ ଜହ୍ନେ ଛତୁ ପିଣ୍ଡେ। ପୁଣି କୁଳିଶ ପୁରନ୍ଦର ପେଶିଲା ନମୁଚି ଉପର। ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ନ କାଟିଲା କନ୍ଧରୁ ଚର୍ମ ନ ଛିଡ଼ିଲା। ତା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ବିଚାରଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲା ତ ନାହିଁ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା କେମନ୍ତେ ଏଣୁ ସଂଶୟ ମୋର ଚିତ୍ତେ। ହିଂସ୍ର ଅସୁରଙ୍କ ରଣେ ପ୍ରହାରେ ଗଲା ଅକାରଣେ। ଏମନ୍ତେ ରଣ ମଧ୍ୟଗତେ ଶବଦ ଶୁଭେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ଶୁଣ ହେ ଚକ୍ର ଏକ ଚିତ୍ତେ ନ ଭେଦେ ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ର ଶସ୍ତ୍ରେ। ପୂର୍ବେ କଲା ତପ ଘୋର ଏହାକୁ ଦେଇ ଅଛୁ ବର। ଅଜୟ ହୋଇଲା ସ୍ୱଭାବେ କେହି ନ ଯିବେ ଏହା ଆଗେ। ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ରରେ ଭେଦ ନୁହେଁ ଏଣୁ ତା ଦେହ ଚିର ରହେ। ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ମଘବାନ ଏହା ମରଣେ କର ଧ୍ୟାନ। ଯେତୋତେ ଦିଶେ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗେ ତେଣେ ଜୀବନ ହର ବେଗେ। ଏମନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ବାସବ ଧ୍ୟାନେ ମନେ ଗୁଣି। ଧ୍ୟାନେ ଦେଖଇ ଜଳ ଫେନ ତା ଦେଖି ବିଚାରଇ ମନ। ଏ ଆର୍ଦ୍ର ଶୁଷ୍କ ନ ବୋଲାଇ ଏଣେ ନାସିବି ତାର ଦେହି। ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରନ୍ତେ ଫେନ ମିଳିଲା ଆସି ହସ୍ତେ। ନମୁଚି ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରହାରିଲା ତକ୍ଷଣେ ଶିର ଛିଡ଼ି ଗଲା। ସମରେ ନମୁଚି ମରଣେ ମିଳିଲେ ଦେବ ଋଷି ଗଣେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଦେବେ ନାନା ସ୍ତୁତି। ଗନ୍ଧର୍ବ ଅପ୍ସରା ବୃନ୍ଦ କରନ୍ତି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ନାଦ। ଜୟ ଦୁଦୁମ୍ଭି ରଣେ ବାଜେ ଦେବଦାନବ ରଣ ମାଝେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦିଗପାଳେ ବରୁଣ ପବନ ନଳେ। ଅସୁର ବଳ ସର୍ବ ମାରି ପଶକୁ ଯେ ସନେ କେଶରୀ। ଅସୁର ବଳ ଭଗ୍ନ ଶୁଣି ନାରଦ ବାକ୍ୟେ ଶୂଳ ପାଣି। ଦେବଗଣଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କଲେ ଶୋଧନ କର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ନାରଦ ସର୍ବଦେବ ଗଣେ ପ୍ରବୋଧ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ। ନାରଦ ଉବାଚ ବୋଲନ୍ତି ଦେବଗଣ ଚାହିଁ। ସମର କରି କିସ ପାଇଁ ସିନ୍ଧୁ ମନ୍ଥନେ ପାଇ ପ୍ରାସ। ଅସୁରେ ହୋଇଲେ ବିନାଶ ତୁମ୍ଭେ ଅମୃତ ପାନ କରି। ହେଳେ ଲଭିବ ସ୍ୱର୍ଗ ସିରି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭଲେ ତ୍ରିଦଶ ସମର ନ କଲେ। ଆନନ୍ଦେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କରି ତ୍ରିଦଶେ ଗଲେ ନିଜ ପୁରୀ। ଯୁଧେ ଅସୁର ଯେତେ ଥିଲେ ନାରଦ ବାକ୍ୟେ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ବାକ୍ୟ ମାନି ବଳିର ମୁଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡ ଘେନି। ସକଳେ ମିଳି ଏକ ତୁଲେ ପଶ୍ଚିମ ଅସ୍ତଗିରି ଗଲେ। ଯେ ଅବାସିର ଉପ ଛାଡ଼ି
ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ପଡ଼ି। ଶୁକ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନେ ସକଳେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଜୀବନେ। ବଳିକୁ ଶୁକ୍ର ଘେନି କୋଳେ ଆସନେ ବସାଇ ନିଶ୍ଚଳେ। ଯୁଦ୍ଧେ ହାରିଲା ମାନଭଙ୍ଗେ ସମରେ ରହେ କୋପାରମ୍ଭେ। ବୋଇଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚରିତ। ସୃଜନେ କର ଏଣେ ଭାବ ଏ ଭାବେ ସଂସାର ତରିବ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ वैयासिकं अष्टमस्कन्धे देवासुरयुद्धे नाम 11 अध्यायः।